तो ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। तो रुख करते हैं अगली खबर का, जिथे कि पंजाब के मामलों के इंचार्ज ते कांग्रेस के जनरल सकत्तर हरीश रावत की पंजाब के नाल जुड़े मामलों को लैके राहुल गांधी नाल मुलाकात के लिए पहुंचे सी ते उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द कोई वड्डा हल होगा ते कई नवे फैसले ले जाएंगे। ते बाहर आने तो बाद हरीश रावत का की कुछ कहना है, तुहानूं सुणाउने आ। Scheduled meeting, but Rahul Gandhi ji was stuck up somewhere else. Then the parliamentary strategy group meeting is also there. So I thought we'll request him for tomorrow. So today no discussion has taken place. No discussion has taken place. But sir, yesterday you said that there'll be good news in the next 3 days. Yeah, but 3 days, 3 days. अभी तो only 1 day has passed. केवल कांग्रेस प्रेसिडेंट तय कर सकती, जैसे उनके दस्तखतों वाला कागज मेरे पास आ जाएगा, आई विल अनाउंस इट। तो मैं वो अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनानी होती, बहुत सारी बातें करनी होती है। तो दैट मीटिंग वाज विद लोक इंसाफ पार्टी के आगू सिमरनजीत सिंह बैंस ते एक औरत वालों बलात्कार के दोष लगाए सी ते बैंच ते इस दौरान मामला भी दर्ज होया सी। ते इस सिलसिले में श्रोमणी अकाली दल के आगुओं के वालों सिमरनजीत सिंह बैंस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो इस प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात की गई। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकया तो कई आगुओं की गिरफ्तारी भी हुई है। तो इस मौके प्रदर्शनकारियों ने यह कहा कि जो सिमरनजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी की जाए। इस मौके उन्होंने होर की कुछ कहना है, तुहानूं सुणाउने आ। देखिए, एक मुल्क जिसमें संविधान हो, जिसमें जोरावर कानून प्रणाली हो, उस देश में एक रेप की पीड़ित औरत की दरखास्त रजिस्टर ना की जाए, इससे दुखदाई बात क्या है। और इतनी मुशक्कत के बाद जब रजिस्टर करवाई, कोर्ट के ऑर्डर हुए, फिर भी धरना देना पड़ा कॉपी लेने के लिए। और आज क्या है, जो आरोपी है वो शरेआम मीडिया पे यह कहता मैं दफ्तर में बैठा हूं, मेरे को हाथ लगाएं। ये ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है, फिर उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? प्रशासन को इतना मजबूर करेंगे कि उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। आगे कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट में ये गए हुए हैं, उसको हम लीगली डिफेंड करेंगे। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि श्रोमणी अकाली दल के वर्कर यहाँ आशु के घर के सामने बड़ी पीसफुल तरीके से धरना दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार आशु के कहने पे हम लोग अकाली दल के वर्करों को तो लेकर जा रही है थाने में गिरफ्तार करके। जिसको गिरफ्तार करना, बैंस नूं तक गिरफ्तार नहीं कर रहे। असीं तो एक बेचारी शरीफ औरत खड़े हैं, इंसाफ दिवाउण वास्ते खड़े हैं। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ गिरफ्तार नहीं करे, ਸਾਨੂੰ करके चाहे ਸਾਨੂੰ फांसी ला देण, ਅਸੀਂ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ। नगर कौंसल सरहंद अधीन आउंदी वार्ड नंबर 13 के लोग वार्ड के विकास काम ना होने के कारण भुख हड़ताल से बैठे हैं। तो आम आदमी पार्टी के नाल भी संबंध रखते हैं। तो इस दौरान नगर कौंसल के मीत प्रधान गुरप्रीत सिंह लाली ने यह भी कहा कि जो प्रदर्शनकारी ने राजनीति तो प्रेरित हैं, तो सरकार के वलों पूरे काम जो हैं जंगी पद्धर से किए जा रहे हैं। तो दूजे पासे जो है शहर के विच किहड़े कामां दे बारे ते अपणियां किहड़ियां मंगां दा जो है प्रदर्शनकारियों ने जिक्र किया ते की गल्लां कहियां, तुहानूं सुणाउने आ। साडी समस्या तो यही है भी ਇਹਦਾ जल्दी ਤੋਂ जल्द ਕੰਮ ਹੋਵੇ जी। देखो ये है भी हुण मूहरे बरसात करके असीं ज़्यादा रौला पा रहे हैं। टेंडर भी होया वा, ठेकेदार भी आले आ, रेता भी चढ़ाता उरे, मिट्टी भी चढ़ाती, वो फिर पता नहीं किस वजह करके चक के लै गए। इस करके सानूं इस गल का बहुता दुख आ भी ये काम नूं छेती निबेड़ा जाए। असीं तां यही बेनती कर सकते, होर साडी इन्हां नूं कोई नहीं कर रहे। जे नहीं समस्या भुख हड़ताल ते बैठे हैं तो आज धरने लाऊंगे, धरने ने बाद नहीं तो फिर सानूं पानी ਦੀਆਂ टैंकियां ਦਾ ਹੁਣ ਰਸਤਾ बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਚਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। 13 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਪ ਲਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ MCC ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਇਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ, 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। दादरी में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो हरियाणा में ना मुझे ऐसा लगता है कि हम टॉप पे चल रहे हैं। हमने काफी अच्छा कवर भी किया है। टोटल एवरेज की बात करें तो हम 70% से ऊपर अपना कवर कर चुके हैं। जो हमारे दादरी में जैसे 172 विलेजेस हैं पूरे, तो उसमें से 6 गांव तो ऐसे हैं जो 100% कवर हो चुके हैं और 22 गांव ऐसे हैं जो 90% से ऊपर कवर हो चुके हैं और 52 गांव ऐसे हैं जो 80% से ऊपर कवर हो चुके हैं। तो अगर ये सब कुछ ठीक चलता रहा तो हमारा कोई वो दिन दूर नहीं कि हम बहुत जल्दी से जल्दी ना सारी कवरेज करते जा रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि भाई हम करीब महीने एक में ना 100% कवर करते हैं, सारी वैक्सीनेशन करते हैं। जितना जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे उतना ही हम थर्ड वेव को रोक पाएंगे। तो हमारा विचार ये है कि थर्ड वेव को रोकना है तो वैक्सीनेट कराओ। और आपके माध्यम से मैं सभी नागरिकों से, सभी भाई बहनों से ये अपील भी करूंगा कि अपने आप को सेंटर पे जाके तुरंत वैक्सीनेट जरूर कराएं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ NPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥਿਕ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਲਰੀ ਬਿਲਾਂ 'ਚ NPA ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਰਗ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਈ ਮਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ
ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਪੀਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ PCMS ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ PCMS ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। 25% NPA ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ NPA ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 25 ਤੋਂ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ 10-10 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੋ ਜਾਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ PCMS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NPA ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਨੰਗਲ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਕੇ 3 ਲੜਕੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ BBMB ਦੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੀ ਜੋ ਗੋਤਾਖੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 8:15 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਲਵਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੜਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਵਨ ਜੀ ਨੂੰ,
ਪਵਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਊਟੀ ਸੋਹਣ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲਾ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਲਵਾੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲੱਕੀ ਐਮਸੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, 3 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਬੋਲੀਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਸਾਜਰੇ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਡਬੋਲੀਏ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੋਟ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲ ਗਏ ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਾ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਖਾੜਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। परंतु अज 14 तरीक नूं सानूं जिहड़ी एक निराशा जिहड़ी है वो सानूं मिली है। ਇਹ कैप्टन साहब ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ कैबिनेट की मीटिंग रख के हर हालत में बेरोजगारों का जोड़े टावर के उपर डटे हुए ने उन्होंने हर एक मंगा ते जोड़ा हल किया जाना चाहिए है। 10,000 पोस्टां का जोड़ा नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए है। उम्र हद जी है वो छोड़ देनी चाहिए है। 4.5 साल तो जोड़े बेरोजगार जिन्होंने रोजगार नहीं मिला अज ओवर एज हो चुके हैं उन्होंने। सो दूजे पासे पंजाब सरकार के वलों लागू 6वें पे कमीशन की रिपोर्ट के दौरान डॉक्टरों दी तनख्वाहां ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ NPA ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ NPA ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਇਵਨ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ NPA ਜੋ ਹੈ ਸੰਨ 2010 ਜਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ NPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ NPA ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ NPA ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸसे ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਤਨ ਦੇ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਅਗਰ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਮੈਰਿਜ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SSP ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂਕੀ ਖੜਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਿੰਟੂ ਸਿੰਘ, ਚਿਲਮਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਗੋਪੀ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਸਰ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਮਸਲਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਸਾਡਾ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਹੈ? ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਤੇ
ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਭੰਨੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਨੋ ਸਰ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਥਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।